آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اور آج پھر حاضر ہیں ہم لوگ ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور آج کا جو سیشن ہے وہ بہت خاص اور بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں سی ٹیٹ اردو پیپر کی، اور یہ آپ کی جو ہے وہ پی وائی کیو ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ پریویس ایئر کے پیپر کو سولو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی 8 فروری 2026 میں پیپر 2 کے لینگویج فرسٹ کی، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے یہاں پر لینگویج 2 کی، کیونکہ آپ کو انتخاب ہوتا ہے کہ آپ لینگویج فرسٹ کا انتخاب کریں یا سیکنڈ کا۔ تو پہلے جو لینگویج تھی وہ تھی 91 سے لے کے 120 تک کوشچنس آپ کو دیے گئے تھے، اب ہمیں جو ہے وہ 121 سے لے کے 150 تک کرنے ہیں، یعنی کہ ٹارگٹ ہمارا 30 میں سے 30 ہے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی ٹیٹ کی آپ لوگوں کو گرامر، کیونکہ گرامر بھی آئیں گی، اس کے علاوہ پیڈاگوجی کے علاوہ ایم سی کیو اور پلس پی وائی کیو، آپ کو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ایک کتاب میں مل جائیں گی، جس کی قیمت محض 80 روپے ہے۔ آپ لوگ یہ ہمارے واٹس اپ نمبر سے جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے گی۔ یہ نمبر ہے 9045220432۔ چلیے پھر بنا کسی دیری کے اب جو ہے وہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اقتباس ہے، اور یہ اقتباس جو ہے وہ این سی آر ٹی سے دیا گیا ہے، اور یہ اقتباس جو ہے وہ این سی آر ٹی کلاس 10th میں ہے، اور چیپٹر نمبر بھی جو ہے وہ 10th ہے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اقتباس دیا گیا ہے، یہ آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ متعلق سوالات کو جو ہے وہ سولو کرنا ہے۔ تو اس میں پہلے ہم لوگ اقتباس کو پڑھیں گے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ اس زمانے میں چھوت چھات کی وبا عام تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور محنت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ آگے ہی بڑھتے گئے۔ آخرکار اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں انگلستان جانے کا موقع مل ہی گیا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوششیں شروع کی۔ گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا، ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک آتم وشواس جو ہے وہ کیا کیا، ڈیولپ کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا ہمارا پورا اقتباس۔ اب اس سے جو ہے وہ ہمیں سوال کو سولو کرنا ہے۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ملک سے کیا مٹانے کی کوشش کی؟ تو اس میں 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے دل میں کیا حاصل کرنے کا شوق تھا؟ تو ابھی ہم نے دیکھا تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا یا علم حاصل کرنے کا شوق تھا، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اس زمانے میں کون سی وبا عام تھی؟ وبا کا مطلب ہوتا ہے بیماری عام تھی، تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا چھوا چھوت کی، یعنی کہ آپشن 3۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جانے کا موقع ملا؟ سنگاپور، ملیشیا، انگلستان یا لندن؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ انگلستان، جسے ہم لوگ انگلینڈ کہتے ہیں، وہاں جانے کا موقع ملا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رکاوٹ کی جمع کیا ہے؟ کوشچن نمبر 125 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ رکاوٹوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن سے کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بے روزگاری اور پچھڑے پن کا، غریبی اور پشماندگی کا، غریبی اور مفلسی کا، بھید بھاؤ اور ناانصافی کا؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، بھید بھاؤ اور ناانصافی کا کیا کرنا پڑا ان کو؟ بار بار سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کو جو ہے وہ اس چیز کو ختم کرنے کی للک پیدا ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ رخ کیا۔ کہاں کا؟ انگلستان کا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تفریق کے معنی، تفریق کا متضاد کیا ہے؟ بھید بھاؤ، مساوات،
इत्तेहाद या यकजहती। क्वेश्चन नंबर 127 है, तफरीक का मतलब होता है फ़र्क और इत्तेहाद का होता है मतलब मिलान, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक़ कहाँ से था? महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। ये आपका एक इक्तिबास हुआ। अब बात करते हैं इक्तिबास 2 की। अगर आप लोग पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट करते हैं तो उसमें 2 इक्तिबास आते हैं, एक नसर का आता है और एक शायरी का आता है। लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज 2 लेते हैं तो दोनों ही आपको जो है वो नसर के देखने को मिलते हैं। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहीं के सवाल को जो है वो कहीं लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर बादशाह आलिमों और बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करता था। हालांकि वो ख़ुद उम्मी था, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो जो है वो बड़ा एहतराम किया करता था बुज़ुर्गों का और इल्म वालों का। उसे अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज से ख़ास अकीदत थी। अक्सर उनके रोज़े पर हाज़िरी देता। हज़रत शेख सलीम चिश्ती के इल्म फ़ज़ल का हाल सुना तो उनका मुरीद हो गया। एक बार अजमेर से आगरा वापस आते वक्त सीकरे में हज़रत शेख सलीम चिश्ती के कदम बोसी को हाजिर हुआ। अकबर उस वक्त ला औलाद था। उसे औलाद की बड़ी आरज़ू थी। हज़रत शेख सलीम चिश्ती ने उसे तसल्ली दी और उसके लिए दुआ की और कहा, परवरदिगार तुझे फ़र्जंद अता करे। फ़र्जंद का मतलब होता बेटा। खुदा का करना कुछ अरसे बाद इसी कस्बे सीकरी में अकबर के एक बेटा यानी मुग़ल तख्त व ताज का वारिस पैदा हुआ। हज़रत शेख सलीम चिश्ती के नाम अपने नाम पर शहज़ादे का नाम सुल्तान सलीम रखा, जो बाद में आगे चलकर हिंदुस्तान की तारीख़ में शाहजहाँ और जहांगीर के नाम से जो है वो क्या हुआ, मशहूर हुआ। क्योंकि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है, सलीम है। आप लोग जो है वो इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे इसमें से पूछे गए हैं इक्तिबास में। अकबर की सबसे बड़ी आरज़ू क्या थी? तो उसके औलाद की थी। ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के इल्म फ़ज़ल का हाल सुना तो वो उनका क्या हो गया? तो वो उनका मुरीद हो गया, यानी कि ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर शेख सलीम चिश्ती के कदम बोशी को कहाँ से आते वक्त हाजिर हुआ? अजमेर से आगरा वापस आते वक्त, दिल्ली से आगरा आते वक्त, चित्तौड़ से मालवा आते वक्त या आगरा से जयपुर। तो आंसर हो जाएगा अजमेर से आगरा आते वक्त, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान की जमा क्या होगी? तो सुल्तान की जमा का मतलब होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो आंसर हो जाएगा सलातीन, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। अकबर को कहाँ के ख्वाजा से ख़ास अकीदत थी? कलियर के, दिल्ली के, अजमेर के या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज से उनको बहुत अकीदत थी। आगे बढ़ते हैं। आलिम का मुतज़ाद क्या होगा? कामिल, फाजिल, जाहिल या आमिल। क्वेश्चन नंबर 134 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जाहिल, क्योंकि आलिम होता है इल्म को जानने वाला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बादशाह आलिमों और बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करता था? अकबर बादशाह, शाहजहां, हुमायूं या बाबर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि अकबर बादशाह जो है वो बुज़ुर्गों और आलिमों का क्या करता था? बहुत एहतराम किया करता था। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में तमाम आमोज़गार अपनी तालीम मादरी ज़बान से शुरू करते हैं और स्कूल में अपनी पेश रफ्ता के साथ मज़ीद ज़बानों का इजाफ़ा करते जाते हैं। तालीम में ज़बान की पॉलिसी में उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 136 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। बारह आवार ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या है?
क्वेश्चन नंबर 137 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वो अल्फाज जिन्हें हम तहरीर और बोल चाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, मुख्तलिफ मवाद के मैदानों में क्लास रूम में इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान जबकि उस्ताद तलबा को मवाद की पेशकश करता है और उससे तअम्मुल करता है, इन लिसानी महारत को क्या कहा जाता है? ज़बान के रजिस्टर, वक्फ़नी इल्म लिसानी इस्तिदाद, बुनियादी बैन शख्स तरसील महारत, हकीकी ज़िंदगी के मकासद के लिए ज़बान। क्वेश्चन नंबर 138 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स यानी कि हैयत रुखी लिसानी इनपुट्स से मुराद क्या है? वो इनपुट्स जो मालूमात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, लिखना सीखने के लिए इनपुट का इम्कान यानी कि पोटेंशियल, ज़बान सीखने के लिए इनपुट्स के मायने, ज़ख़ीरा अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़ और ग्रामर का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 139 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़ख़ीरा अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़ और ग्रामर का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। मंतज़र झेल बयान से ग्रामर की मालूमात की कौन सी किस्म मुराद है? हैयत के बारे में मालूमात उसे बयान करना और महदूद मश्क में उसे मंतक़िब करना। क्वेश्चन नंबर 140 है और इसका आपको सही आंसर बताना है। तरीक़ा कार की मालूमात, इकरारी मालूमात, इस्तिदाद या मावराए वक्फ़ानी मालूमात। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर हो जाएगा डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी कि इकरारी मालूमात, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 के पास, मंदरजा झेल टॉक्सिक को क्या कहा जाता है? एक मुख्तसर मतन दो मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है, हर दूसरे जुमले को एक जोड़ी को दिया गया और हर आमुज़गार दूसरे को जुमला इमला कराता है और वो उसे लिखता है। इस अमल को उल्टा किया जा सकता है ताकि पहले वाला सुने और लिखे और दोनों मिलकर बाद में मुकम्मल मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम करें। उसे हम लोग क्या कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू इस इक्तिबास? क्वेश्चन नंबर 141 है, सही आंसर हो जाएगा बाहमली इमला कराना, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज़बान की तदरीस में मवाद की तदरीसियाती हकीकत आफरीनी से क्या मुराद है? यानी कि पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स क्या है? उस्ताद को क्लास रूम में तदरीसियात को समझने के काबिल बनाना, क्लास रूम के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ़ तदरीसियाती हिकमत अमलियों की फ़हरिस्त बनाना, ज़बान की तदरीसियात को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्मियों और कामों को समोना, तदरीसियात को मवाद समोना ताकि उस्ताद को तदरीसियात को इख्तियार करने के काबिल बनाया जा सके। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सा आमोजिश के लिए जायज़ा है? किसी ख़ास मरहले पर आमुज़गारों की हुसूबियाबी की तख़सीस के लिए रियासत के ज़रिए जायज़ा, हर मियाद के इख्तिताम पर तलबा की पेश रफ्ता की निगरानी के लिए वज़्फ़ किया गया जायज़ा, तदरीसी आमोजिश अमल के दौरान तलबा की पेश रफ्ता की निगरानी और इस्लाह के लिए वज़्फ़ किया गया जायज़ा, साल के आखिर में तलबा की पेश रफ्त जानने और उन्हें आगे प्रमोट करने पर गौर करने के लिए वज़्फ़ किया गया जायज़ा। क्वेश्चन नंबर 143 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। शायरी की तदरीस और आमोजिश के लिए मंदरजा झेल बयानात में से आप किस बयान की तायीद नहीं करते हैं? तो यहाँ पे तायीद नहीं करने के पर जो है वो ज़ोर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शायरी ग्रामर सीखने के लिए ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से जो है वो एक मतन है, टॉक्सिक में क्या शामिल है? आमुज़गारों को एक होटल मेन्यू दिया गया और उन्हें 1800 रुपये की रकम में 4 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना है। एक सब्ज़ी खूर है, एक सब्ज़ी मशरूम से अलजी है, उन्हें ऑटोकस से
آٹو سے واپس گھر جانے کے لیے 70 روپے جو ہے وہ بچانے بھی ہیں، کیا آرڈر کرنا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اور ہاسٹل واپس جانے کے لیے پیسے رکھنے کے بارے میں آموزگار تبادلہ خیال کر رہے ہیں، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان یا ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کون سا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ 145 کا صحیح آنسر ہو جائے گا مطالعہ، مشغولیات، غور و فکر، استماع، یعنی کہ اسٹڈی، انگیج، ریفلیکٹ، یوز اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لسانی اکتساب اور لسانی آموزش کے جبلی مفروضے کے بارے میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ 146 ہے اور صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، بچوں میں ودیعت کردہ لسانی صلاحیت بچوں میں زبان کی پیداگری و اکتساب کے لیے ذمہ دار ہے، آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سے نیچے سے اوپر یعنی کہ باٹم ٹو اپ سمعی سرگرمیاں ہیں؟ 147 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ املا، کلوسنسنگ، کثیر انتخابی سوالات کا استعمال، مثبت اور منفی بیانات کی شناخت کرنا، آپشن 3۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 148، آموزش معنی کی جستجو ہے، لہٰذا آموزش کو لازماً ان مسائل کے گرد شروع ہونا چاہیے جن سے آموزگار فعال طور پر معنی ساز کی کوشش کر رہا ہے۔ مندرجہ بالا خیال کی حمایت کون سا تعلیمی فلسفہ ہے؟ متعدد ذہانتیں، ساختیات، سلوکیت یا تعمیریت؟ کوشچن نمبر 148 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ کنسٹرکٹیوزم، جسے ہم لوگ تعمیریت کہتے ہیں۔ آگے آتے ہیں۔ ایک استانی 8ویں کلاس کے اپنے طلبہ کو مندرجہ ذیل کام تفویض کرتی ہے، اسے کس قسم کی تحریر کہا جائے گا؟ جوڑوں میں برین اسٹارم کیجیے، خیالات کو لکھیں اور انہیں ایک اچھی تحریر میں ڈیولپ کیجیے جس میں موضوع طلبہ کو آپ چھپی ہوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پر 2 دلائل اس کے حق میں اور 2 دلائل اس کے خلاف دیجیے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس میں کون سا طریقہ جو ہے وہ مانا جائے گا؟ استدلالی تحریر، بیانیہ تحریر، شخصی تحریر یا وضاحتی تحریر؟ کوشچن نمبر ہے 149 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، استدلالی تحریر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھیا کو کچھ معلومات تلاش کرنے کے لیے مشن لرننگ پر ایک مضمون لکھنا ہے، مضمون پڑھتی ہے، اس کی قراءت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرسری مطالعہ، غیر مطالعہ، اچٹتی ہوئی نظر ڈالنا یا جائزہ لینا؟ کوشچن نمبر 150 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ غیر مطالعہ، یعنی کہ اسکیننگ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ تو یہ آج ہم نے بات کی ہے فروری 2026 میں 8 فروری کا جو ایگزام ہوا تھا پیپر 2 کے لینگویج 2 کی۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک نئے PYQ سیشن میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر بک چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو محض 80 روپے کی ہے، اور اس سے آپ کا CTET میں اردو میں 30 سے 30 اسکور جو ہے رہے گا۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔